Perhaps the medical model of disability, which was also mentioned here, needs to be clarified. The medical model of disability says that people are disabled by their differences, by their impairments. Their body and mind become the focus or the locus of the problem. Now, the problem is that under the medical model, these problems need to be fixed or changed by medical or other treatments, even when the impairment or difference does not cause pain or illness. So, in a sense, the locus is the so-called person with some kind of impairment, right? And outside support is needed to help them adapt to society. Now, this model is deeply problematic because it ignores the social and cultural factors that are needed, in a sense, to provide an inclusive environment. There's far too much emphasis on technical inputs, so to speak, so medical, surgical, occupational facilities, and so on, genetic screening, and whatnot. Rather than improving the social environment, which would actually prove much more welcoming and beneficial to individuals with disability. So the medical model's problem is it looks at what is wrong with the individual and tries to fix that and not look at what the person needs. And that is where we have moved, thankfully, in our time to the socio-cultural model, which shifts the focus of disability conceptualization to society itself. It's not them who should be fixed, but society which needs to be fixed. The environment and the cultural attitudes which need to be fixed. And the focus of this is obviously equality and dignity. So the social model of disability says that disability is caused not by something fundamentally wrong with the individual, but by the way our society is organized, rather than by the person's difference. Phone. So, in many ways, the social model of disability has been developed because traditional medical models do not explain the personal lived experience of disability or help to develop more inclusive ways of living. Now, I think we at Jadavpur University are very fortunate to have in our midst activists and experts who have worked for decades. I mean, they're all their lives. I'm really sorry about the sound. I'm not sure why the sound is, maybe I'm too close to the speaker. Yeah, okay. Thank you. So, I think that without further ado, I would like to, move on to asking the panelists. First of all, Dr. Aniruddha Dev, if he would like to, talk about this social model of disability versus the medical model of disability, because he's also a practicing psychiatrist. As probably most of you know, that I have been working as a clinical psychiatrist for somewhere around 25 years in this city, and I have been a psychiatrist for much longer than that. One of the difficulties that I have with this apparent dichotomy of medical and social model is that the definition of the medical model that we just heard, you also just heard, is not something that I have come across in any medical textbook that I've gone through. Throughout my training, I have been taught to define conditions by their symptoms, because as you know, in psychiatry we have very little means of diagnosis other than
describing what we see. We have very little, we can take very little recourse to investigations, unlike other medical fraternities which can ask for an X-ray or a blood test or a urine examination. We can do very little of that in terms of diagnosis. Diagnose according to the deficits or excesses that we observe and intervened in terms of these deficits and excesses. Now these interventions could be psychological, they could be occupational, and they could also be medical in terms of prescription of a medicine. Most of the disorders that I deal with on a day-to-day basis have a very little direct relation with a medicine. In other words, most of the disorders that I deal with do not recover with medicine. Medicines at best can provide with some amount of symptom amelioration, whereas the rest of the management, when we talk about treatment, the rest of the management invariably comes from psychological inputs, from educationist inputs, and from occupational trainings. So this is what I have grown up learning. Interestingly, when I have started working, I have found that there is always a pressure on me as a doctor to prescribe a medicine. Now we have ourselves among psychiatrists, we have frequently discussed this need. This need to prescribe medicines, as I very often talk to, when I am talking to the parents or other caregivers of my clients, I keep asking, are you sure you're asking for a medicine for your child or for yourself? Because very often it's easier for me to control my child with a medicine so that I can look after my part of the work, I can be more at peace with myself. And very often this need for prescription of a medicine may actually come from the doctor himself. Now this is something that we cannot deny, that you go to a doctor for a prescription. That's the role that the society has imposed on the doctor. So it's easier for me as a doctor to prescribe a medicine and get you out of my room to get the next person in. So that is also a need. These are not medical needs. These are actually truly social and individual needs, which we impose on the medical, so-called medical model and name it as such. About 10 years ago, a colleague of mine had asked me that I notice that in your practice, you are seeing less and less of children with autism. Do you know why that is? And I said, no. One of the reasons could be that there are more people with knowledge and experience in autism who are able to provide that same service that I have been giving at a time when I was probably the only Shayal Raja in the Mashboard. So, and at that time he had said that there is another very big reason. The reason is that you don't prescribe medicines. The other doctors are prescribing medicines, so parents are moving from your treatment to their treatment because they are getting a medicine for their condition. But frankly speaking, I did not know of a medicine that would treat autism then, and I do not know of a medicine that treats autism now.
so much, Dr. Dev. Thank you for giving us a very nuanced sort of take on the medical practitioner's approach to treatment. On the other hand, just to give a simple example, something that my colleague, who is also one of the leaders of the RUSA project on bodies of difference, Mr. Ishan Chakraborty, who is here, he keeps talking about this, which is that if a student, for example, with disability, say an orthopedic disability, wants to attend certain leisure activities or attend certain things, and there is no ramp. The medical model has nothing, in a sense, to say about that, but the socio-cultural model would, in a sense, put pressure on the institutions concerned to create, ramps and other environments which would be more inclusive for the student. So I'd like to now, move to Ratna Bolidi to talk a little more about this, because she's been working on mental health and other issues of the individual, dealing with certain social and cultural attitudes that label a person in a certain way. So if you could talk more about the socio-cultural approach, the model. বক্তা যারা আছেন আর সবাই যারা এখানে উপস্থিত আছেন, অর্কপ্রভু, তোমার ছবি আমার দারুণ লাগলো, পরে এটা নিয়ে নিশ্চয়ই কথা হবে। অনিরুদ্ধ আমার পুরনো বন্ধু, স্কুলের বন্ধু, সবাই সেটা জানে। এবার অনিরুদ্ধ যা বলেছেন সেটাকে আমি এক ধাপ একটু এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই কিংবা পিছিয়ে যেতে চাই। অনিরুদ্ধর সাথে আমি একমত যে আসলে যে ডুয়ালিটি এবং যে বাইনারি তৈরি করা হয় বিটুইন মেডিকেল মডেল অ্যান্ড সোশ্যাল মডেল, সেটার মধ্যে কতখানি যৌক্তিকতা আছে এটা আমাদের রিফ্লেক্ট করে দেখতে হবে। তার কারণ মেডিকেল মডেলটা যদি আদপেও না থাকতো, তাহলে বোধহয় আমরা সোশ্যাল মডেল কিংবা হিউম্যান রাইটস মডেল কিংবা এক্লেকটিক মডেল, যেটাকে এখন আমরা সোশিও কালচারাল, হিউম্যান রাইটস এটসেট্রা সব দিয়ে বোঝাচ্ছি, সেটাই আমরা পৌঁছতে পারতাম না। মেডিকেল মডেলটা নস্যাৎ করার আগে আমাদের এইটা ভাবতে হবে যে মেডিকেল মডেলের কিন্তু একটা গুরুত্ব রয়েছে, সেইটা যদি না থাকে আমরা পরের ধাপে পৌঁছতে পারবো না। তথাপি আমি অনিরুদ্ধ এবং আমার বন্ধুদের বলতে চাই যে যখন আমরা প্রতিবন্ধকতার কথা বলছি, যখন আমরা ডিসেবিলিটির কথা বলছি, তখন কিন্তু আমাদের সোশ্যাল মডেলটা জরুরি, এবং সেখানে মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্সদের যে অসুবিধের কথা তুই তুলে ধরলি, সেটা বাইরে রেখে আমি বলতে চাই যে মেডিকেল মডেল কোথাও না কোথাও একটি প্রতিবন্ধকতা যুক্ত মানুষকে ট্র্যাজিক ফিগার হিসেবে দেখে। অর্থাৎ যে প্রতিবন্ধকতা নিয়ে তুমি আমার কাছে এসেছো, সেইটে তোমার দোষ, সেইটে তোমার ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি। এই ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডির ন্যারেটিভটা থেকে যদি উত্তরণ ঘটাতে হয় আমাদের, সেখানে আমাদের সোশ্যাল কালচারাল মডেলটা গুরুত্ব পায়। ঈশানকেও আমি চিনি, ঈশানের সাথে আমার বহুবার কথা, প্যানেলে কথা হয়েছে, আমি শুনেছি ওনার বক্তৃতা। কিন্তু সোশ্যাল মডেলের কথা বললেই আমরা র্যাম্পের কথা আগে বলি, আমরা পরিকাঠামোর কথা আগে বলি, আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ব্যারিয়ার্স গুলোকে অনেক বেশি সামনে ধরি। কিন্তু সোশ্যাল মডেল কি শুধুমাত্র ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং পরিকাঠামো ওরিয়েন্টেড? এক্ষুনি ইন্দ্রাণীদির ছোট ছেলে এখানে ছিল, কোথায় চলে গেল আমি জানি না, বড় ছেলে। এই যে একটা সভা থেকে, যে সভায় একটা নিয়ম আছে, সেই নিয়ম কানুনের কথা মাথায় না রেখে যখন ইন্দ্রাণীদির পুত্র এই ঘর থেকে বেরোয় এবং এই ঘরে ঢোকে এবং এই ঘর থেকে বেরোয়, এই ঘরে ঢোকে, সিটে বসে, এটাকেও অ্যাকোমোডেট করতে হবে। এবং সেই অ্যাকোমোডেশনটা শেখায় আমাদের সোশ্যাল মডেল অফ ডিসেবিলিটি। ডিসেবিলিটিকে সেন্টারে না রেখে কোনো মডেলের কথা আসলেই বলা যায় না। এবং সেখানে মেডিকেল ফ্র্যাটার্নিটির কি ডিলেমা, সেইটার থেকেও অনেক বেশি জরুরি হলো সোসাইটিতে সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে আমরা যারা আছি তাদের ব্যারিয়ারটা কোথায়।
এটা অনেক বেশি আমাদের ব্যক্তিগত ব্যারিয়ার রাদার than infrastructural barrier. I will stop here and let the conversation continue. Then I will perhaps come back and talk a bit about the model. And we have to remember when we are talking about the model, it is the person with disability at the center. Thank you. As we are talking about the social model and the binary of the medical model, it's also important that we look at the idea of how children and young adults who are like, we do not want to use the term diagnosed, but at the same time, like when they are brought into the professional world, for instance, the idea of coming of age and how livelihood is associated with it, the fact that they are not kind of confined within the idea of eternal childhood, but brought into the process of being a part of the professional world. As we saw in this documentary, it was kind of a journey that we went through here, where we saw that how from a school-like model, how these young adults are moving into a more professional model of of a little restaurant that was focused in this documentary. I would like to ask Amrita that how would you associate this idea of coming of age and livelihood, how these are important, how livelihood becomes important as as part of coming of age and adulthood. I think that was the motto of our documentary, because there was two motto behind making this documentary when we were planning. First was the appropriate change. আমরা চাই আর না চাই আমাদের লাইফে চেঞ্জটা কিন্তু হয়। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, ওয়ার্ক প্লেস, এবং ওয়ার্ক প্লেসেও যখন আমাদের স্কেলিং আপ হয়, when we enter like কখনো আমরা জুনিয়র ম্যানেজার হিসেবে জয়েন করি, অ্যান্ড দেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, দেন জেনারেল ম্যানেজার। সো আমরা চাই বা না চাই আমাদের লাইফে একটা কনস্ট্যান্ট চেঞ্জেস হতে থাকে। যখন আমি কাজ করতে শুরু করি, হোয়াট আই স দ্যাট পার্সনস উইথ ডিসেবিলিটি যেখানে স্টার্ট করে সেখানেই শেষ হয়, ওই ভোকেশনাল ট্রেনিংয়েই শুরু হচ্ছে, ভোকেশনাল ট্রেনিংয়েই শেষ হচ্ছে। বাট তারপরে কি, কোথায় যাবে, কি করবে, এবং এই যে ট্রেনিংগুলো হচ্ছে সেই ট্রেনিংগুলোর পরে কি, কেন করছে ট্রেনিংগুলো কি আদৌ, ইটস নট গেটিং অ্যাবাউট পার্সোনাল, বাট স্পেশাল এডুকেটার্সটা কি আদৌ সেই ট্রেনিংগুলো অ্যাট পার দিতে পারে, প্রফেশনাল ট্রেনিং কি হয়। সো হোয়াট ওয়াজ দ্যাট বিহাইন্ড দ্য এক্সপার্ট ট্রেনিং যেগুলো আমার দরকার ছিল। সো সেটা একটা। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এই যে ওয়ার্ক প্লেসে ট্রানজিশনিং, মানে স্কুল অ্যান্ড থেরাপি সেন্টার্সগুলো তো এক হয়ে যাচ্ছে এখন। তো স্কুলের পর ভোকেশনাল ট্রেনিং, বয়সের সাথে সাথে ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ে যাওয়া, তারপরে ওয়ার্ক প্লেসে যাওয়া, এবং সেই জায়গাগুলো তৈরি নয়। যখন এই ক্যাফেটা ওয়াজ নেভার আর মোটো, কিন্তু আমরা বাধ্য হই যখন আমাদের একসাথে অনেকগুলো ছেলে মেয়ে ওপেন এমপ্লয়মেন্ট থেকে ফিরে আসে, অ্যান্ড দেন উই থট যে আমরা তারপরে করবোটা কি, আমাদের একটা সাপোর্টেড এমপ্লয়মেন্ট, মানে সাপোর্টেড প্লেসে ওদেরকে ছাড়তে হবে। অ্যান্ড ইট ইজ অলসো কাইন্ড অফ ট্রেনিং ওদের ওখানে এখনও হচ্ছে। তো সেইটার জন্যই এই এতগুলো জার্নি আমাদের তৈরি করা, এবং একের পর এক আমরা করতে চলেছি এবং হতে চলেছে। তো সেটা দরকার ছিল। এবং এই যে আইডেন্টিটি ক্রাইসিস, যখন আমি ক্যাফেটা স্টার্ট করি, লোকের ফার্স্ট প্রশ্ন ছিল এটা এরা করে, পারে করতে, হাউ হাইজেনিক ইজ দ্য ফুড, কতটা সেফ, ফ্রেশ খাবারগুলো। বাট ওই লোকগুলি হয়তো রাস্তায় কিনে খাচ্ছে, বাট দে ডোন্ট বদার টু আস্ক। হ্যাঁ, তো তখন আমি বুঝলাম যে আমাকে রোজ ওখানে দাঁড়িয়ে অ্যাডভোকেসি করতে হয়। আমি যদি কোনোদিনও না থাকি, এই ছেলেমেয়েগুলো কি উত্তর দিতে পারবে? তো নাও যে সত্যি রোজ রোজ প্রশ্নগুলো আসে, নাও ইউ সি যে ওরা পারে কি না। এই যে একটা পরোটা বেলা, এবং রুটি নয় কিন্তু, আলুর পরোটা, স্টাফিং শুদ্ধ, সেটা কিন্তু যথেষ্ট স্কিল লাগে। আচ্ছা লোকেও পারবে না, এবং সেটা করে দেখিয়ে দেওয়া। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে অহরহ কিচেনে ঢুকে যাওয়া, জাস্ট বিকজ পিপল হ্যাভ সাম ডায়াগনোসিস, তাই জন্য কিচেনে ঢুকে দেখতে হবে, এবং সেটা আমাদের ফেস করতে হতো। বাট আজকে এই 7 মাসে ওই ক্যাফেতে কিন্তু ইয়াং জেনারেশন থেকে বয়স্ক লোকেরা আড্ডা মারার জন্য, খাবার জন্য আসে, ছেলে মেয়েদের আইডেন্টিটি প্রশ্ন করার জন্য না। তো দ্যাট ওয়াজ অ্যান অ্যাচিভমেন্ট আমাদের কাছে, যে এই এজ অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট কিসের জন্য আমরা করছি।
তো এই 7-8 মাসে ওই জায়গাটা আমরা এস্টাবলিশ করে ফেলেছি। সো দ্যাটস ইট। We would also like to ask, in continuing this discussion about coming of age, to Indrani-di and Choitali-di, which is that very often children with intellectual disability are seen as, eternally children. And even when they're 30 or 40 years old, they're described as to bacha, bachata, jache. So, how does one, as a parent or a caregiver, deal with this? On one hand, this myth of eternal childhood, and also, I think, we really want to know your perspective on this transition to adulthood, because in a sense, as Amrita said, we're constantly changing. Bodies are changing. Just as society around us is also, changing. So we have to be constantly seeing that dynamic between, the body changing and society around it also adapting to that changing body. So that transition to adulthood as well, which is, I think, something very anxious for parents to also deal with in many ways. So I would request Indrani-di and Choitali-di to, take up this discussion. Before I do, I just want to go back on what Dr. Dev was saying, Dr. Dev was saying about the medical model. See, when a family comes and they go to a doctor, get a diagnosis, the word diagnosis implies that this is a disease. It implies the doctor has the power to cure it. So you cannot expect parents to think of anything else. And society says you get the diagnosis done. This is one of the reasons the autism group has says we not call it diagnosis, we call it identified. But society doesn't. So the minute you use the word diagnosis, the medical attachment immediately happens. I think parents look for medication initially as a cure. We've been working for so many years, and parents, আমাকে বলে আমি এই ডাক্তারের আন্ডারে আছি, ওই ডাক্তারের আন্ডারে আছি। So I think the biggest difference is that I don't know if it is my the biggest the main reason why a lot of parents often say I need a medication, কেন ওষুধ দরকার হয়, কেন মেডিকেশন দরকার হয়, কেন ডাক্তারের কাছে যায়, because of lack of acceptance of that disorder. আমি যদি আমার 12 বছরের ছেলে 13 বছরের ছেলেকে একটা জায়গায় নিয়ে যাই অ্যান্ড আমি দেখছি যে ওই জায়গায় ওই সিচুয়েশনে দ্যাট অ্যাকসেপ্টেন্সটা নেই, আমাকে ওকে শান্ত রাখতে হবে, আমাকে 5 ঘন্টা জার্নি করতে হবে, তখন মনে হয় যে একটা ওষুধের খুব দরকার, আমি কি করে জার্নিটা করব। সো ইট ইজন্ট জাস্ট দ্যাট আমি নিজের কাজটা করব, বাট বিকজ আমাকে সোসাইটিতে চলতে হবে, অ্যান্ড সোসাইটি ক্যান বি ভেরি ক্রুয়েল। যেখানে একটা মানুষকে ধরে মারধর করে মেরে ফেলতে পারে বিকজ ওর চাউনিটা অন্যরকম, ওর হাব ভাব অন্যরকম, and this is, I think, this is a nightmare, this is a terrible thing that parents often think about, that you cannot get it out of your head. So I think that is why parents reach for the doctors and the medication. Second, just want to add that very often the medical fraternities just sees the diagnosis, acha a condition ache, a condition ache, but people with disability, they often have mental health issues which are totally overlooked, and they get no treatment, nothing. Just bola hoy o to autism ache therefore he is aggressive, o to AD ache therefore he is this. But এই জিনিসটা I think it's almost, আমি জানি না কতটা এটা নিয়ে ডিসকাশন হয় in the medical world, the mental health issues of people with disability, and তাদের যে medical supportটা লাগবে সেটা I don't know. I mean, that I still haven't yet seen. It's something that I think is happening, and people are beginning to realize it, and they're beginning to tweeze out the different issues to do with mental health issues. The next question was about the eternal child. To all parents, you're a child. I mean, মা বাবার কাছে সবাই, আমরা যত বুড়োই হোক
মা বাবা আমাদের বাচ্চাই থাকবে ভাববে। বাট that doesn't mean you treat your child with disability like a child. You often talk about your children as children, but you don't have to treat them as such. এখানে যেটা I think the reason is more to do with a lack of knowledge, understanding that people with disabilities can evolve and develop and can have same interests. এই যে ডিফারেন্সটা, তার যে যে ইভলিউশনটা, যে একটা মানুষ পাল্টাচ্ছে, বড় হচ্ছে, আমরা না খুব একটা সেট আইডিয়া আছে যে মানুষ এরম করেই বড় হয়, বড় হয়ে এরম করবে, এরম করবে, এরম করবে। আই মিন দিস অ্যাপ্লাইজ টু রেগুলার পিপল, যাদের কোনো ডিসেবিলিটি নেই, তারা যদি একটুখানি ওই লাইন থেকে সরে যায়, বাবা আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। সো when you're dealing with a person with disability, that is some kind of condition, সেই যেই লাইন থেকে সরে যায়, that people find it very difficult to deal with it. And যেহেতু কিছু কিছু behaviors, or there are certain behaviors, certain areas that does not, we don't consider age appropriate, so আমরা ওইটাকে ধরে রেখে দিই in the childlike kind of situation. And there's a huge gap in understanding. আমি বলবো there are very few groups that really understand that adults with disabilities are adults and they can have hopes, dreams, interests, they can have attractions, dissatisfactions, all kinds of opinions, all kinds of things, despite or as being a person with disability. এখানে একটা huge knowledge gap আছে. But I think the biggest challenge that holds people with disability back is lack of acceptance in society, যেটা রত্নাবলী বলছিল about you know who walking about. This acceptance, the lack of acceptance, is what is holding a lot of individuals with disabilities back. And society and every aspect of society has to understand acceptance is not the job of just the parents. Acceptance has to come from everywhere. Acceptance mane ki, I don't judge you for the way you behave, I don't judge you from the way you look, you are okay. Of course we will deal with issues which make maybe your life difficult, my life difficult, but I do not think less of you because you look like this. It's like racism is called ableism, right? Yeah. And we are far away from that. আমরা অনেক দূরে আছি. Even if all the government laws and bills and everything that's been passed, এটা করে টোরে না, আমি দেখেছি হঠাৎ the government will come up with something, সেটা আবার চলে যাচ্ছে ওই মেডিকেল, ওই কিওর, ওই ফিক্স ইট, ওই দিকে। Acceptance is something যেটা খুব difficult to understand. I think parents know about it. It's not something that happens overnight. And I think everyone has to know what acceptance is. If you live in society, you have to understand that this is diverse. It's a diverse group of people, not just people with disability, with all kinds of people. And to truly accept, that means being non-judgmental. And just being good to each other. সেইখানে আমাদের society এখনো পৌঁছায়নি. But I think we're getting there. We're getting there. As a parent, I feel that we're getting there. Running an organization, I can see a lot of changes going on in society যেটা আগে আমি দেখতে পেতাম না. When I travel, I see a lot of changes. So yeah, I think it's moving in the right direction, but painfully slow. Just quickly at the intervention, I'm really glad that Indranidhi talked about acceptance. And when we talk about acceptance, in human rights term, it is right to reasonable accommodation. And আজকে যে ফিল্মটা আমরা দেখলাম, সেই ফিল্মটার মধ্যে বারবার ইনক্লুশনের কথা আসছিল। And what is inclusion and why are we talking about inclusion? It's because the sustainable development goal যেটা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে, that's the larger context that we are working with. Sustainable development goals specifically talks about inclusion, alleviation of poverty, livelihood opportunities,
থিংস লাইক দ্যাট। সেই জন্যে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে অ্যাকোমোডেশন এবং ইনক্লুশন এত ইম্পর্টেন্স গেইন করেছে, বিকজ উই আর ওয়ার্কিং উইথ সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল অ্যাজ আওয়ার ম্যাক্রো পিকচার। So, Taliti, if you could talk a little more about that, the transition from childhood to adulthood and dealing with that. অ্যাকচুয়ালি আমি বলবো না ভেবেও আমি বলে ফেলছি আর কি। বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা উনি ইটার্নাল চাইল্ড বলেছেন, জানি না, আমরা তো এখন দিব্যাং হয়ে অত্যন্ত খুশি। তো আমরা সত্যি পেছন দিকে হাঁটা শুরু করেছি কি না, কেননা অনেক পেরেন্ট, আমি ভারতবর্ষের অনেক পেরেন্টের সাথে দেখা সাক্ষাতে সৌভাগ্যে আমি দেখেছি, দে আর ভেরি হ্যাপি উইথ দ্য টার্মস দিব্যাংজন, বিকজ দে ফিল ডিসেবিলিটি থেকে দ্য ওয়ার্ড দিব্যাং ইজ বেটার দ্যান ডিসেবিলিটি। তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে একজন পেরেন্ট হিসেবে, একজন অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে এটা একটা ভাবতে পারছি না, আমার ভাবতে কেমন লাগে যে আমরা কোন দিকে হাঁটাটা শুরু করলাম আবার। যেটা ইন্দ্রাণীদি বলছিলেন যে প্রচুর জায়গায় এখনও বোধহয় আমাদের অ্যাকসেপ্টেন্স নেই, এবং অ্যাজ এ পেরেন্ট, আমরা পেরেন্ট গ্রুপ, আমরা বাবা মা, আমাদের কাছে ছেলে মেয়ে সবসময় ছোট থাকবে, এটা যেমন একটা অত্যন্ত সত্যি কথা, আবার আরেকটা দিক আছে যেটা হচ্ছে আমাদের সবার ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, তারা নিজেদের মতো করে অ্যাডাল্ট হচ্ছে, অ্যাডাল্টহুডের দিকে যাচ্ছে, তাদের যা যা চাহিদা সেগুলো কিন্তু তৈরি হচ্ছে, এবং সেটা তৈরি হওয়ার মধ্যে কোনো পাপ নেই। আমরা বাবা মায়েরা সবসময় মনে করি আমার ছেলে মেয়ে যদি সেই ব্যবহারটা পাবলিকলি করে ফেলছে তাহলে বোধহয় একটা কী পাপ কাজ করে ফেলছে, অথচ আমরা সোকল্ড চালাক মানুষরা আমরা ওই কাজগুলো আড়ালে আবডালে দিব্যি চালিয়ে যাই। তো সবার আগে পেরেন্টদের বোধহয় ভাবা উচিত যে আমার ছেলে মেয়ে কিছু বুঝতে পারে না গো, আমার ছেলের বয়স 30 বছর, সে প্রেম ব্যাপারটা বোঝে না, আমি একেবারে ক্লিয়ার করে বলছি আপনাকে। এটা বলার মধ্যে আমার মায়ের ইগোটা স্যাটিসফাইড হতে পারে, কিন্তু সেই ছেলেটির ইন্ডিভিজুয়ালি কিন্তু স্যাটিসফ্যাকশন আসে না। আমি এরকম আমার ছেলে মেয়েদের সাথে দীর্ঘ সময় কথা বলি, জানি এটা একটা অদ্ভুত একটা জিনিস আমি তুলে ধরছি পেরেন্টদের কাছে। অনেক পেরেন্ট হিসেবে আমরা ভাবি যে আমাদের ছেলে মেয়েদের হিস্টেক্টমি করে দেওয়াটাই মেয়েদের বোধহয় একমাত্র উপায়, কিন্তু আমি এরকম দেখেছি গ্রাম থেকে একটি মহিলা তার মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন, তারপর সেই মেয়েটির সাথে যা যা ঘটেছে সেইটা আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না, শুধু শিউরে উঠতে হয়। তো এই কথাগুলো বলতেও আমরা পেরেন্টরা কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না, আমরা প্রফেশনালরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। আমি এইটা বলছি, হয়তো অনেকেরই আজকে অস্বস্তি শুরু হচ্ছে ভেতরে ভেতরে যে এই একটা অদ্ভুত বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছি, কিন্তু ভাবা দরকার ওদেরও কিন্তু ওই সমস্ত চিন্তাধারা করবার রাইট আছে। অ্যাজ এ পেরেন্ট আমি ডাইরেক্ট করে দিতে পারি না, অন বিহাফ অফ দেম তাদের ডিসিশনটা নিতে পারি না যে তার হিস্টেক্টমি করে দিলে, যেটা উনি বলছিলেন, আমার সুবিধে হবে অ্যাজ এ প্যারেন্ট, আমার ভাই সুবিধে হবে, ঝামেলা টামেলা হবে না আমার মেয়েকে নিয়ে, যেখানে যাবো আমার মেয়েকে সামলাবার প্রবলেম নেই। কিন্তু সেই জায়গাটা কি সত্যি খুব একটা অ্যাকসেপ্টেন্সের জায়গা? সেই জায়গাটা কি মান্যতা দেওয়াটা কি খুব জরুরি হয়ে পড়ছে? কিন্তু এই জায়গাটাও আছে, এবং পেরেন্টরা আমরা সত্যি মনে করি আমাদের ছেলেমেয়েরা যেন কিচ্ছু বোঝে না, কিন্তু যদি বোঝে 2 মিনিটের জন্য কি ক্ষতি হয়? আমি আপনাদের আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারি। আমার জানা ছেলেমেয়েরা সো কল্ড ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবল একে অপরকে প্রেমপত্র দিয়েছে। আই এম ভেরি হ্যাপি, আমি সেদিন খুব হ্যাপি ফিল করেছিলাম, বেশ করেছে তারা। এবং আমি জানি আমার প্রফেশনালদের সেদিন কি অবস্থা হয়েছিল বিষয়টা সামাল দিতে, এবং আমি জানি আমাকে পেরেন্টকে কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয়েছিল, কিন্তু বিশ্বাস করুন আমার মনে হয়েছে এই অধিকারটা ওদের থেকে কেড়ে নেওয়ার আমি কেউ নই। হু দ্য আই এম যে আমি এই ডিসিশনটা নেব যে ওর কাউকে ভালো লাগবে কি লাগবে না, যদি লাগে তো লাগে, কিন্তু তার পরিপ্রেক্ষিতে সে যদি মনে করে, আমাদের অনেক ফোরামে অনেক ছেলে মেয়ে বিয়ে করতে চায়, তারা বলেছে করতে চাই, কিন্তু তার পরবর্তীকালে যে পদক্ষেপগুলো সেটা হয়তো তারা বোঝে না। তো সেইটার দায়িত্বটা হয়তো আমরা নিতে পারি যে এই হলে তুমি দেখো জিনিসটা করতে পারো, এরকম হওয়ার জন্যেই কিন্তু এত কথা বলা। তো সেই ভাবনাটা আমার মধ্যেও আসতে হবে যে দে আর আ হিউম্যান বিং, মানুষ, তাই তার সমস্ত চাহিদা যা আমার ছিল তারও থাকতে পারে, তার মধ্যে কোনো অন্যায় নেই, সেটা বোঝাটাও আমাদের পক্ষে খুব জরুরি আমার মনে হয়। Since
we are on this subject, could I ask Ratnabali to speak a little more on this issue of consent and capacity, especially this issue of hysterectomy for children, for girls, issues of sexual hygiene, all of these become important as, young people transition to adulthood. So, the whole issue of consent, which is very important within the discourse of rights, could you talk about this? What is the right of the person with disability, for example, to parenthood? Why the forced hysterectomy, for example? So could you talk a little more about it? It is a very, very controversial issue. So, we'd be happy to hear your opinions on this. অনিরুদ্ধ তুই বলবি একটু এটা নিয়ে কনসেন্ট নিয়ে বল একটু ওয়াই সো তুমি যদি হেসে হেসে বলো আই ডোন্ট গিভ কনসেন্ট হোয়াট এম আই টু আন্ডারস্ট্যান্ড বিকজ ইজ কনসেন্ট অ্যাবাউট ভার্বালাইজিং অর ইজ কনসেন্ট অ্যাবাউট বিহেভিয়ার ইজ কনসেন্ট অ্যাবাউট what behavior precedes your verbalization. I may say yes to tea now and 10 minutes later Is consent about no means no? তুই এত ফার্মলি no means no বলছিস তার মানে কি সত্যি সত্যি তুই বিলিভ করিস যে no means no? তোকে আমি যেটা বলছি সেটা বল no means no তুই এত ঘেসে ঘেসে গদগদ হয়ে বলছিস তার মানে তুই বলতে চাস মাথা নাড়ছে ওয়েল কনসেন্টে আসছি তার আগে আমি একটুখানি চাইল্ড কামিং অফ এজ চাইল্ড লাইক এটা নিয়ে একটু একটা কথা জাস্ট বলার আছে আমার মনে হয় যে আমাদের একটা পূর্বানুমান আছে আমাদের একটা অ্যাজাম্পশন আছে দ্যাট পিপল উইথ ডিসেবিলিটিস আর চাইল্ড লাইক আমার মনে হয় যে আমাদের থ্রু রিফ্লেকশন থ্রু ডিসকাশন উই হ্যাভ টু challenge our own biases and our own assumption of what we understand as being childlike. That's one. Secondly, খুব practical যেটা আমাদের সমস্যা হয় যে আমি একজনকে দেখছি তার একটা চাইল্ডলাইক বিহেভিয়ার দেখছি কিন্তু আমি জানি তার chronological age 24 কি 25 প্রবলেমটা হয় when we are trying to formulate a language to explain certain concepts to the person আমি যদি ধরে নিই যে ও প্রেমের কথা বোঝাতে চাইছে তখন কিন্তু chronological age দিয়ে যদি আমি আমার ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করি it will not be communicated. Therefore, when we talk about coming of age, we really have to understand what we mean by coming of age. Coming of age chronologically, coming of age psychologically, coming of age emotionally. Therefore, even if we try and establish a conversation on prem, we have to do it exactly the way the person appears. That should determine our language. এটা আমি বলতে চাইছি না কারণ আমি যদি বলি প্রেম করা খুব ভালো এবং তোমরা এগিয়ে যাও প্রেম করতে করতে তোমরা যাও এটা একটা অবান্তর কথা হবে এবং কিছুই সে বুঝতে পারবে না কাজেই আমাদের পূর্বাপর বোঝাবার সময় আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটাকে তৈরি করতে হবে এবার আসি কনসেন্টে কনসেন্ট ইজ ভেরি ট্রিকি মানে আমি জানি না এই ঘরে আমরা যারা বসে আছি বা আমরা এখানে যারা বক্তব্য দিতে এসেছি তারা জীবনে কতবার কোন জিনিসে কনসেন্ট দিয়েছি আমার তো মনে পড়ে না যে আমি অন্তত ভীষণ ছেলেরা যখন আমার মানে পেছনে এসেছে তখন আমি খুব যে হ্যাঁ হ্যাঁ এসো এসো আর না না এসো না বলেছি আমার একদমই মনে পড়ে না আমার অনেকগুলো ঘটনা মনে পড়েছে যেখানে আমি কোনো কনসেন্ট দিইনি কিন্তু আমার ভীষণ ভালো লাগা তৈরি হয়েছে সুতরাং এই যে আমরা কনসেন্ট করে এখন ভীষণ চেঁচামেচি করছি সেইটাই আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের ডিজায়ার্সগুলো কোথাও যেন ফাজি না হয়ে যায় কারণ যত কনসেন্টের চাপ আমরা দেব ডিজায়ারের যে মজা যে প্লেজার সেইটা কিন্তু তত বেশি ব্লারি এবং ডিফিউজড হয়ে যাবে হ্যাভিং সেড দ্যাট আমি বলছি না যে না কনসেন্টের কোনো মূল্য নেই কনসেন্টের ভীষণ মূল্য আছে কিন্তু যেটা অনিরুদ্ধ বলছিলেন
যে কনসেন্টের কোন জায়গাটা নিয়ে আমরা কাজ করব, কনসেন্টের নো মিনস নোতে কাজ করব নাকি ইয়েস মিনস ইয়েসে কাজ করব, বিকজ দ্যাট ইজ নট ইয়েট, there is no consensus around that, কারণ we haven't even built a culture of consent. এখানে আমরা যারা বসে আছি তারা কতজন অ্যাকচুয়ালি ভলেন্টারিলি বসে আছে আর কতজন অমৃতার ভয় বসে আছে? ফর এক্সাম্পল যখন আমরা দৈনন্দিন জীবনযাপন করি কত জিনিসে আমরা আসলে কনসেন্ট দিই। আমার নিজের দৈনন্দিন জীবনে আমি মানে যদি 18টা ডিসিশন নিতে হয় আমি অন্তত হঠাৎ করে বলতে পারি যে 10টা ডিসিশনে আমার কোনো কনসেন্ট নেই। সো দ্য primary thing about consent is that we need, all of us need to work together towards building a culture of consent giving, consent receiving. এর পরে প্রশ্নটা হয় যে আমরা কি করে কনসেন্টটা বুঝবো, কনসেন্ট কি আমরা ভার্বালাইজেশনে বুঝবো নাকি কনসেন্ট আমরা বিহেভিয়ারে বুঝবো, বিকজ কনসেন্ট means a lot of things. Medically কনসেন্টের একরকম মানে, লিগালি কনসেন্টের একরকম মানে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কমন পার্লেন্সে কনসেন্টের আরেক রকম মানে। So there is no definitive answer that I can give that this is consent and this is not consent. We have to work together on the culture and then probably decide as to what would constitute as consent. 3 নম্বর, কনসেন্ট অ্যান্ড ক্যাপাসিটি গোজ হ্যান্ড ইন হ্যান্ড। এটাও কোথাও আমাদের রিফ্লেক্ট করে দেখতে হবে যে when we are associating consent with capacity, are we then thinking that consent is a rational process, and whether capacity also is a rational notion, because capacity is a value to me, because I work with people with psychosocial disability. যতই লোকে চেঁচিয়ে সমাজে বলুক না কেন এদের ক্যাপাসিটি নেই, ये लोग काबिल नहीं है, ये लोग कुछ नहीं पाता है, আমি এক লাইনও বিশ্বাস করি না। আমার স্টার্টিং পয়েন্টই হলো দে হ্যাভ ক্যাপাসিটি, they can do everything, it is just that we don't provide them with the opportunity to express their capacity, to demonstrate their capacity. সুতরাং ক্যাপাসিটি নিয়ে প্রশ্ন আবারও ওই এক, যে আমরা ভীষণ বেশি রিজন করে একটা এমফাসিস করি এবং আমরা আমাদের এক্সপিরিয়েন্সিয়াল, আমাদের ইমোশনাল, আমাদের ইনটিউটিভ ওয়ার্ল্ড, সেখানেও যে ক্যাপাসিটি থাকে এবং সেখান থেকেও যে কনসেন্ট আসে আমরা সেইগুলোকে গ্রাহ্য করি না। আমার মনে হয় যে আজকের এই আলোচনা সভায় অন্তত এইটুকু শুরুয়াত যদি হয় যে আমরা যদি ভাবতে শুরু করি, আমার মনে হয় উত্তরগুলো আমরা ক্রমশ নিজেদের কাছে পাবো এবং সেটা পরিষ্কার হবে। অনিরুদ্ধ, তুই কি কনসেন্ট দিলি না এট দি এন্ড? এখনো আর কোনো কথাই বলছে না, নন ভার্বাল মোডে গিয়ে ঘাড় নাড়ছে। সো দিস ইজ অলসো অ্যাবাউট কনসেন্ট, বিকজ উই হ্যাভ টু রিমেম্বার ওয়েন উই আর লুকিং অ্যাট people with autistic spectrum disorder, people with intellectual disability, often verbalization is not possible. Then how do we understand consent? Thank you. Since we are talking about consent and the various nuances of consent, I would also like to know from Amrita, who has been working with these young adults who are entering the professional field. For instance, what about the idea of sexual harassment at workplace, which may not be verbalized or understood by many of these people, and they may not be able to at all talk about it also. So, for instance, when they were brought into, for instance, Sip and Bike, which is a more secure space to work, when they're working in a more open employment space, then for instance, how do we deal with sexual harassment there where there is no possibility of verbalizing it or not even understanding it at times? So how do we deal with that? Gender and workplace, how do we? Sexual harassment comes much later. Emotional abuse, economical abuse, social abuse, bulliedness, এগুলো অনেক আগে আসে। মানে when we are talking about intellectual disability and workplace, gender, workplace, anything.
So when, as I said, যে আমাদের এই সাপোর্টেড এমপ্লয়মেন্টটা খুলতে হলো, ওপেন এমপ্লয়মেন্টে যখন ছেলেমেয়েরা ফিরে এলো, so we always say Sip and Bite is a like mother's womb because the company is managed by mothers. And এখানে অতটাই সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি দিতে হয় কেন আমাদের সমাজে সত্যি আমি জানি না কেন আমাদের এত এরিয়াস অফ কাজ বাকি কাজ করতে হচ্ছে যে বাইরের এই সেন্সিটাইজেশনগুলো সত্যি আমাদের পক্ষে এখনো করে ওঠা হয়নি। আমরা নিজেদের গণ্ডির মধ্যে কাজগুলো করে যাচ্ছি এবং এগিয়ে যাচ্ছি। এখানে তো এটার কোনো রিজন নেই বিকজ শেল্টার্ড ওয়ার্ক প্লেস অ্যান্ড সাপোর্টেড ওয়ার্ক প্লেস এবং আমাদের ট্রায়াডে কাজ হয়। তো সুপারভাইজার্স আর দ্য মাদার্স অ্যান্ড দেন উই হ্যাভ women from community যারা first level of workers and then we have people with disabilities who are working in the front level ইয়েতে। তো সেখানে এই জিনিসটা হয় না, কিন্তু বাইরে তো আমি যেরকম বললাম যে সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ অনেক পরে আসে, তার আগে তো সোশ্যাল এন্ড অল দোজ অ্যাবিউজেস তারপরে। সো আই ডোন্ট থিঙ্ক কলকাতা ইজ স্টিল রেডি ফর ওপেন এমপ্লয়মেন্ট ফর পার্সনস উইথ ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটিস। উই নিড টু ওয়ার্ক মোর অন দ্যাট স্পেস, যার জন্যই উই হ্যাড টু মুভ ইন টু দ্য সাপোর্টেড এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ক্রিয়েটিং সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজেস ফর দেম। সো আই রিয়েলি ডোন্ট হ্যাভ much to say about that, and Sip and Bite is absolutely safe space to work in. Disability is valuable only when it's associated with being extraordinary in some way, right? So, as long as you have something to compensate for disability, right? So, all around us, we find that this is something that automatically puts people with disability at a disadvantage. Now, of course, in My Name is Khan, for example, there is this whole idea of the person with disability who's also in some way extraordinary. So would you like to sort of continue that? So I would like to ask this question to everyone on this panel. Like when we see cultural representation, like on cinema, in theatre, on television, so the way disability is kind of represented and associated with extraordinariness or something which is outstanding, as if somebody disabled and average may not exist at all, and as if we are telling an epic story, something heroic associated with it, as if heroism cannot be associated with disability. So would you like to comment, all of you, like how cultural representations are that way very flawed and also fraught with certain ideas which are like very deep rooted? যেখানে না কোনো মিডিয়া বা কোনো মুভি বা কোনো বইতে আপাতত যেখানে ডিসেবিলিটি নিয়ে মানে লেখা থাকে, দ্য প্রোটাগনিস্ট হ্যাজ এ ডিসেবিলিটি, দ্য মেইন ক্যারেক্টার হ্যাজ এ ডিসেবিলিটি। আই এম ওয়েটিং ফর এ টিভি সিরিয়াল যেখানে হিরো একটা দোকানে গেল আর দোকানদারের একটা ডিসেবিলিটি আছে, বা ও আর একটা কোথাও গেল, এমনি রাস্তা দিয়ে হাঁটছে, ওর পাশ দিয়ে একজন গেল যার ডিসেবিলিটি আছে। আই লাইক টু সি ডিসেবিলিটি represented in the media, especially আমাদের মুভিজে, in a very ordinary way. I want to see the ordinariness of disability. এটা না ইন্ডিয়াতে এখনো হয়নি। আপনারা যদি একটুখানি বাইরের কোনো সিরিয়াল দেখেন, I forgotten, there was a serial which was about lawyers. It was an US serial, and one of the lawyers just happened to have mild autism. Or there was a detective who had, I can't remember, ADHD or something. এরকম একটা, yeah, law and order একজনের ছিল, autism ছিল, and he could only cross examine যদি একটা সিগারেট ওর মুখ থেকে ঝোলে, and he would get into this mode. But it was not about ওর autism নিয়ে, কিন্তু পুরো গল্পটা ছিলই না, he was just a character. আমাদের এখন I would love it ওইখানে যদি আমরা পৌঁছই, that shows that society has accepted. হ্যাঁ, যে ঠিক আছে আমার নেইবার আছে, তার এখন তো আমরা তো ওইদিকে নই, এমনকি you will see there's not much difference ethnically. মানে যে এথনিক গ্রুপটাকে কোনো মুভিতে বা সিরিয়ালে দেখাচ্ছে,
তার যে নেবার একটা অন্য এথনিক গ্রুপের অ্যান্ড ইটস ওকে সেটাও দেখানো হয় না। সো যদি একটা বাংলা সিরিয়াল হয় সবাই বাঙালি, আর যদি বাঙালি না হয় নন বেঙ্গলি, তাদের একটা স্টেরিওটাইপিক একটা এক্সট্রিম রোল থাকে। So the only time disability is shown sort of like in passing is either they're begging, or as the hero imagines something or the heroine imagines something and there's somebody standing there who reminds him of something. But the ordinariness is something that shows that society is progressing. সেটা এখনো হয়নি। আর এক্সট্রাঅর্ডিনারিনেসটা এখনো আছে বিকজ আই থিঙ্ক সোসাইটি সিজ, ভাবে যে যাদের ডিসেবিলিটি আছে তারা অন্যরকম, তারা আলাদা। সো আমরা ওদের অ্যাকসেপ্ট করতে পারি যদি ওরা একটা এক্সট্রাঅর্ডিনারি কিছু করতে পারে। মানে যদি if you want acceptance as a person with disability, then you have to have a PhD or master's. You have to either climb Mount Everest, or না হলে কি করে মিডিয়াতে লিখবে despite his autism or fighting his autism he gets whatever percentage in classing, which is very amusing because that person never fought his autism. Probably autism helped him to get that 99% in whatever. So I think we're far away. যেদিন দেখতে পারবো যে খুব সাধারণ মানুষদের একটা ডিসেবিলিটি আছে বা ডিফারেন্ট এথনিক গ্রুপস আর রেপ্রেজেন্টেড অ্যাজ ভেরি অর্ডিনারি ওয়ে, তাহলে বুঝবো অ্যাকসেপ্টেন্স এসছে। কিন্তু সেখান থেকে এখনো আমরা দূরে আছি। And এইখানে এই নভেলের ভিতরে, এই নভেলের মধ্যে there is of course another way. I mean, of course there is a stereotyping certainly, but there is idea of a developing sexuality, the idea of desire. তো সেইটা, এবং ছেলেটির বয়স দেখানো হয় 17-18 এরকম একটা সময় তার ট্রানজিশন হচ্ছে, এবং এই কুকুরটা চুরি করার জন্য তাকে অনেকভাবে মানে পিপল আর কাইন্ড অফ ভিলিফাইং হিম যে কুকুরটা চুরি করলো কেন, কারণটা যখন জানা গেল সেটা আরো খারাপ। কিন্তু the whole idea of this developing sexuality and desire, এইটা নিয়ে তো আমরা কথা বলি না একেবারে। আমরা যদি এটা নিয়ে একটু সবাই একটু যদি আমরা আলোকপাত করি। 5টা বেসিক ড্রাইভ: নিঃশ্বাস নিতে হবে, জল খেতে হবে, খাবার খেতে হবে, মলমূত্র ত্যাগ করতে হবে, সেক্স। তো আমার সন্তান যদি নিঃশ্বাস নেয়, যদি সে জল খায়, যদি সে মলমূত্র ত্যাগ করে ইত্যাদি, তাহলে why not sex? এবারে প্রবলেমটা কোথায়? প্রবলেমটা হচ্ছে তার এক্সপ্রেশনটাতে। আমরা ধরে নিই আমাদের সন্তানরা আবার নিজে নিজেই শিখে যাবে। আমি আমার ছেলের স্কুলে বলেছিলাম, আমার ছেলের যখন 7 বছর বয়স, তখন সে স্কুল বাসের জন্য অপেক্ষা করতে করতে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, কি একটা জিজ্ঞেস করেছিল মনে নেই এক্ষুনি, এবং বলেছিল যে আমি এটা মাকে জিজ্ঞেস করেছি, মা বলতে পারেনি, মা বলেছে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে। না না, সেটা না না না, অত সোজা নয়। জিজ্ঞেস করেছিল যেটা অ্যাকচুয়ালি সেটা বলেই দিচ্ছি, হাউ আর রেইনবোজ মেড। তো তাতে সেটা মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, মা বলেছে বাবাকে জিজ্ঞেস করো। তা আমি তখন একটু কলার ফলার তুলে এমন বলেছিলাম যে আচ্ছা তুই ছোটবেলা থেকে যা জিজ্ঞেস করেছিস সবই তো মাকে জিজ্ঞেস করেছিস, যা মাকে জিজ্ঞেস করেছিস স্টার্টিং বলটা ছেড়ে দিলে পড়ে যায় কেন, বা বেসিনে এক মগ জল ঢাললে জলটা গোল করে ঘুরে বেরোয় কেন, থেকে আজকে এই পর্যন্ত সবই তো মা বলেছে বাবাকে জিজ্ঞেস করতে, তুই আমাকে আগে জিজ্ঞেস করিস কেন, মাকে জিজ্ঞেস করিস কেন? He said, I don't know. Probably because Ma gave birth to me. You didn't do anything. Ebare, after a very pregnant pause of half a minute, he said, did you? এবং সেই মুহূর্তে ওই দূরের মোড়টা থেকে বাসটা খুললো। কারণ আমি সাইকিয়াট্রিস্ট, আমি জানি that these questions have to be answered immediately. If you don't answer immediately, the question will never come back to you. এবার আমি কি করি, তার এই ঘটনার শুনে ওই অডিয়েন্সের মধ্যে থেকে আমার ছেলের ক্লাসের একজন বাবা হাত তুলে বলেছিল, দ্যাটস আ পারফেক্ট টাইম টু গেট দ্য কোয়েশ্চেন। The fact of the matter is,
we find it difficult to discuss sex anywhere. আজকে 2020 প্রায় দেখতে পাচ্ছি এমন সময় এসে আমরা একটা হল ভর্তি এতে যেখানে প্রচুর বাচ্চা কাচ্চা আছে যারা আমার ছেলে মেয়েদের চেয়ে ছোট, তাদের সামনে আমি সেক্স কথাটা বলছি, আমার বাবা কোনোদিন বলতে পারতো? So we have come a long way, but we still have a long way to go. So-called sex education নিয়ে যে কি করব আমরা as civilized society আমরা ঘন্টা জানি। So-called uncivilized societies have taught sex to their children much better than we have. Having said all that, এই যে বেসিক্যালি আমাদের যদি এটা মনে রাখি যে ইস্যুটা কিন্তু আসলে যেটা শেখাতে হবে সেটা হচ্ছে এক্সপ্রেশন অফ সেক্স। আমাদের ছেলেমেয়েরা সকলেই কিন্তু সেটা অন্য জায়গা থেকে শেখে, এবং শিখে তারা সেটাকে প্রকাশ্যে আনে না, বিকজ দে লার্ন ইট অ্যাজ সামথিং টু বি অ্যাশেমড অফ, খারাপ জিনিস। আমার সাইকিয়াট্রিস্ট দাদার কাছে এক পেশেন্ট এসে বলেছিল, আমি না খারাপ কাজ করতে পারি না। কি পারেন না? খারাপ কাজ করতে পারি না। তো সাইকিয়াট্রিস্ট খুব ভালো কথা তো, সাইকিয়াট্রিস্ট খারাপ কাজ কখনো করবেন না, খারাপ কাজ করা খুব খারাপ। and then he realized that he was saying what he was actually reporting was আমি সেক্স করতে পারি না, সো খারাপ কাজ করতে পারি না। সো দিস বিং খারাপ কাজ, এই যে লার্নিংটা যে আমরা কনস্ট্যান্টলি সোসাইটি থেকে সব জায়গা থেকে শিখেছি এটা খারাপ কাজ, যদি আমার স্পেশালি এবলড, ডিসেবলড, স্পেশাল নিডস, আপনি যা খুশি নামে ডাকুন তাকে, আমার সেই সন্তান সেটা না অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারে, তাহলে সেই দায়িত্বটাও কিন্তু আমার, যে আমি তাকে কোনোভাবে শিখিয়ে দেবো যে দিজ আর অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট আর নট ডান ইন সার্টেন সেটআপস অ্যান্ড ক্যান বি ডান উইথ সার্টেন সেটআপস। এখন দিস বিকামস অ্যান ইমিডিয়েট ট্রিমেন্ডাস পাহাড় প্রমাণ কাজ ফর দ্য পেরেন্ট। ওই তো ডাক্তারবাবু বলে দিন আমাকে করতে হবে, আমি আর কি করবো, আমার তো মানে এটা করবোটা কি করে? সো উই আর কনস্ট্যান্টলি লুকিং ফর সামবডি এলস টু টিচ দিস টু আওয়ার চিলড্রেন। অ্যান্ড সেটা কিন্তু আমার স্পেশাল নিডস চাইল্ডের জন্য নয়, সেটা শুধু আপনার আমার সবার একই ব্যাপার। থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড parents have believed that schools should take up sex education, and schools have believed that parents should take up sex education. তো সবসময় তুমি এটা শেখাও তুমি এটা শেখাও হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবাইকেই শেখাতে হবে টু দ্য বেস্ট অফ আওয়ার এবিলিটি, হোঁচট খেতে হবে, মুখ তুবড়ে পড়তে হবে। কিন্তু আবার আমার ছেলের একটা সেক্সুয়াল ইস্যু হচ্ছে বলে আমাকে একটা ওষুধ দিন, বা আমার মেয়ের একটা হিস্টেরেক্টমি হলে ভালো হয়, বেশ ভালো কথা। মেয়ের আমি এক্ষুনি রত্নাবলী হিস্টেরেক্টমি হলে কি হবে? তাহলে আমার ছেলের পেনেক্টমি করে দিন, ইকুইভ্যালেন্ট তো সেটা দাঁড়াবে। তারপরে ম্যামেক্টমি করে দিন, তার থেকে মাথাটাই কেটে ফেলে দিন না, অনেক ঝামেলা চুকে যায়, আমার আর কোনো দায়িত্ব থাকে না। অনিরুদ্ধ ডাক্তার, অনিরুদ্ধ ডাক্তারি পরিভাষায় বায়োলজিক্যাল নিডগুলো বলেছেন এবং সেখানে উনি যৌনতাকে এনেছেন। আমার নিজের মনে হয় যে যৌনতার ক্ষেত্রে আমাদের সেক্স করা এবং না করার থেকে অনেক বৃহত্তর পরিসরে বিষয়টাকে দেখতে হবে। We have to go beyond sexual interaction, and sexuality is a range from pleasure to how do we express ourselves, how do we groom ourselves, what clothes we wear, who are we attracted to, how do we express our attraction. এবং সেখানে দুটো তিনটে অ্যাজাম্পশন কাজ করে এবং সেই অ্যাজাম্পশনগুলোকে আমাদের আবারও একটু দেখতে হবে। এক হলো আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদের অ্যাসেক্সুয়াল ভাবছি কিনা। এই অ্যাসেক্সুয়ালিটি কিন্তু একটা প্রবলেমের জায়গা। এবার যদি সেটা সচেতনভাবে অ্যাসেক্সুয়ালিটি হয় সেটা একটা অন্য জিনিস। আমি কনসিয়াসলি অ্যাসেক্সুয়ালিটি অ্যাজ আ
পজিশন অ্যাজ আ চয়েস প্র্যাকটিস করছি, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট। কিন্তু আমি যাদের সঙ্গে কাজ করছি এবং আমার সন্তান ইজ অ্যান অ্যাসেক্সুয়াল পারসন যদি আমি মনে করি, সেটা আমার রিফ্লেক্ট করতে হবে। 2 নম্বর যেটা ভীষণ কমন আমি দেখেছি কাজ করতে গিয়ে, যে there is already an assumption that people with disabilities are naturally heterosexual, which is not. I think this is something we really have to challenge and we really have to work on it, কারণ আমরা যদি ধরেই নিই তারা বাধ্যতামূলক বিষমকাম, এর থেকে ভুল বোধহয় আর কিছু হবে না। তৃতীয়ত যেটা আমি সেক্সুয়ালিটির ক্ষেত্রে বলতে চাই, যে আমরা যখন সেক্সুয়ালিটি যৌনতা নিয়ে কথা বলবো, তখন প্রাথমিকভাবে আমাদের যে জিনিসটা করতে হবে, যে আরও একটা জায়গায় নিজেদেরকে বোঝাতে হবে যে মাস্টারবেশন ইজ ফাইন। কারণ আমরা আবারও নিজেদের মতন করে মাস্টারবেশনটাকে ইন্টারপ্রেট করি এবং ভাবি যে টু মাচ অফ মাস্টারবেশন ইজ ব্যাড ফর হেলথ, সুতরাং সেটাকে করা উচিত নয়। বরঞ্চ যেটা আমাদের করতে হবে সেটা হলো প্রাইভেটে আমরা কি করতে পারি, পাবলিকলি আমরা কি করতে পারি। এবং অনিরুদ্ধ নিজে ভুলে যায়, অনিরুদ্ধকে একবার আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে ডিসেবিলিটি যাদের আছে তারা ডেটিং কিভাবে করবে, এবং ডেটিং করতে গেলে যে একটা বাউন্ডারি ম্যানেজ করতে হয় সেটা কি করে করবে। তখন অনিরুদ্ধ আমাকে খুব সহজ একটা উত্তর দিয়েছিল, বললো যে তুই যখন কথা বলবি তখন বলবি যে তোমার বাড়িতে যখন টিং টং করে বেল বাজে, তুমি কি হুট করে দরজা খুলে দাও? তুমি তো হুট করে দরজা খোলো না, তুমি দেখো কি হোল দিয়ে কে এসেছে, তারপরে তুমি বোঝো যে সে কে, তারপরে তো তুমি আস্তে আস্তে তাকে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করার অনুমতি দেবে। তুমি তো তাকে প্রথমে দরজায় দেখবে, তারপরে সে তোমার বসার ঘরে এসে বসবে, তারপরে সে লিভিং রুমে বসবে, তারপরে তো সে শোবার ঘরে যাবে। কাজেই তোকে ঠিক ওইভাবেই বোঝাতে হবে। এবং ডেটিং এর ক্ষেত্রে আমি দেখেছি এইটা এই ধরনের উপমা দিয়ে বোঝালে সুবিধে হয়। অনিরুদ্ধ, তোর মনে আছে ভালো আছি ভালো থেকে করে একটা শোতে তুই এটা বলেছি, তোর কথা আমি বলে দিচ্ছি। কাজেই আমার মনে হয় যে যৌনতার ক্ষেত্রে আমাদের এই কথাগুলো প্রাথমিকভাবে মনে রাখতে হবে। এবং আরেকটা জিনিস আমাদের বুঝতে হবে যে তার ডিসেবিলিটি থাকুক বা না থাকুক, তার একটা যৌনসত্তা আছে। কাজে সেই যৌনসত্তাটাকে আমরা কিভাবে বুঝবো এবং কিভাবে প্রকাশ্যে আনবো, সেটার জন্য আমাদের পড়াশুনো অনেক বেশি দরকার। কারণ আমরা নিজেরাও কিন্তু খুব গ্র্যাপল করছি। আমরা কিছুদিন আগে একটা বই বার করেছি, এই আমাদের প্রেম কাহিনী বলে, which is sort of a workbook for people with psychosocial disability. সেটা তাদের মতামত নিয়েই আমরা বইটা করেছি। সেই বইটা করতে গিয়ে আমরা বুঝতে পেরেছি যে আসলে আমরা অনেক কিছুই জানি না, প্রচুর জিনিস তারা আমাদের জানিয়েছেন এবং সেগুলোই আমরা বইতে রেখেছি। আপনারা যারা ইন্টারেস্টেড তাদেরকে আমরা সেই বইটার একটা কপি জাস্ট ফর আ রেফারেন্স দিতে পারি। প্রচুর ছবি ব্যবহার করেছি আমরা। জিজা, আমার যে বন্ধু আছে, জিজা একটা চমৎকার ম্যানুয়াল তৈরি করেছে স্পেশালি অন সেক্সুয়ালিটি ফর পারসনস উইথ ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটি। প্লিজ এই রিসোর্সগুলোকে এক জায়গায় করা দরকার এবং সেই রিসোর্সগুলোকে শেয়ার করা দরকার। কেমন? One of the things we're planning to do, in fact, through this project, Bodies of Difference, is precisely that, which is create a kind of resource hub where all of these resources can be in one place, and we'll also make an online site so that people, whenever they need to use these resources, can quickly find them, as parents, as teachers, as activists. রত্নাবলী একটা খুব ইন্টারেস্টিং অ্যাঙ্গেলে এই জিনিসটা দেখলেন, যে কম্পালসারি হেটারোসেক্সুয়ালিটি, the imagination that young adults with compulsory young adults, coming of age adults, they should be like compulsively heterosexual. So the idea is that we also need to challenge the framework of heterosexuality and also locate within it other forms of desires. And I believe that that is not what we come across very often. So I do not know whether we have enough time for the discussion for this today, but I will just go to Orko Prabhu, who is sitting quietly on the other side, who had made this beautiful film for us. And I have one question for him, that when you conceived this film, when you designed the film, what kind of perspective did you take so that the representation of the characters in the film did not appear very voyeuristic or exhibitionist? How did you
conceive of the frames? What did you think about it? What were your ideas? Basically, what I actually wanted to do is I wanted to become the wall of the room. So, as you have seen the documentary, like the people, all the people involved in the documentary, let it be the people who are giving the training or people who are getting trained, none of them, like I didn't focus on like only the training part or only what they are learning or only what we, the disabled people, what we are doing for them. The film was not about that. The film was about everybody involved, and especially about the people who are disabled, intellectually disabled. So whether they are learning, whether they are taking a break, whether they are having a leisure time or just throwing a tantrum because they are not feeling good, I wanted to showcase everything, every part of their life as it is, as naturally. And all the interviews and everything, they are taken like it wasn't prepared. They were just asked the question, and all the stammering, all the repetition, everything was natural. What they are trying to say. And that was actually the main idea behind that film, that I wanted to document how their lives are in the current situation, current Kolkata, and how they are doing it. Not what we want to do, not what we are trying to do, but how it is actually happening around us. That's all. Pretty much it. So we now open the floor for questions. So if you have any questions, we can take a few, and you can direct the questions to anybody you wish to. And the mic can go around if you need it. হ্যালো, আমি সুমিত্রা পাল বক্সি। আমার ছেলের অটিজম আছে। যদিও আমার ছেলে, কিন্তু আমার যদি মেয়ে থাকতো আর আমাকেও যদি এই কোশ্চেনটা ফেস করতে হতো যে হিস্টেরেক্টমি করাবো কি করাবো না, কনসেন্টের ব্যাপারটা আমি বুঝবো কি করে? হয়তো সে খুবই সিভিয়ার একজন অটিস্টিক পার্সন, তার মানে আমার দুবিধাটা যেটা হচ্ছে যে আমি কি করে বুঝবো যে ওর মত আছে কি নেই, সেই জায়গাটা একটু ভালো করে বললে একটু সুবিধা হয়। যে কেউ একজন আমাকে কোনো একজন ডক্টর বলছেন যে হিস্টেরেক্টমি করিয়ে দিন মেয়ের, তাহলে খুব ভালো হয়, কিন্তু আমাকে আমার ওয়েল উইশার, সাপোজ ধরুন আমি দিদির কাছেই গেছি, দিদি বললেন যে তুমি মেয়ের কনসেন্টটা নিয়ে নাও, কিন্তু আমার মেয়ে একদম সিভিয়ার অটিস্টিক, সে তার এক্সপ্রেশন আমার বুঝতেই খুব অসুবিধে হয়। সেই ক্ষেত্রে বোঝার জায়গাটা কি, আমি বুঝবো কি করে? ওকে, প্রথমত আমি ভাববো কেন হিস্টেরেক্টমি করতে, কেন এটা ভাববো? আমি জিজ্ঞেস করবো ডাক্তারকে কেন ভালো হবে হিস্টেরেক্টমি করতে, যদি কি ভালো হবে। হ্যাভিং পিরিয়ডস ইজ আ ভেরি ন্যাচারাল পার্ট, হ্যাঁ, অ্যান্ড আমরা জানি উই হ্যাভ প্রিটি সিভিয়ার গার্লস ইন আওয়ার স্কুল হু টেক কেয়ার অফ দেমসেলভস। হ্যাঁ, ওদের একটু সাপোর্ট লাগে, হয়তো টাইমের ব্যাপার লাগে, ওদের বলতে হয় কখন যেতে হবে, বাট আই ডোন্ট নো কেন এটা ভাবা হয় মেয়েদের জন্য। আই এম সরি, আমি তো ওই স্টেজ অবধি যাবই না, কনসেন্ট অবধি যাবই না। আই উইল নট গো, মানে ওই স্টেজ অবধি আমি যাবো না। I do not understand why a girl with disability has to have a hysterectomy. এটার কনসিডারেশনে আসবো না। আমার সন্তান রোজ স্টুল পাস করছে, মাসে 3 দিন ব্লিড করছে, হিস্টেরেক্টমি করিয়ে দেবো, রেকটামটাকেও সেলাই করে দিই, স্টুলটা অনেক সময় আমাকে পরিষ্কার করতে হচ্ছে। এক্স্যাক্ট। প্রশ্নটা হলো যে কার কনভিনিয়েন্স এবং যিনি এই কথাগুলো বলছেন তিনি কার এজেন্ট। যদি কনভিনিয়েন্স হয়, আমার সন্তান সিভিয়ার অটিস্টিক স্পেকট্রাম আছে তার, এবং সে তার ব্লাড নিয়ে খেলা করে, সে তার ব্লাড নিয়ে মাখামাখি করে, সে দেওয়ালে ব্লাড
নিয়ে হাতের ছাপ দেয়, সেইগুলো যদি আমার অসুবিধের কারণ হয় এবং সেই জন্য সেই কনভিনিয়েন্সের জন্য যদি আমি হিস্টেরেক্টমি করাতে চাই, তাহলে তো সেটা ঠিক নয়। এবং আমি জানি না, ইন্দ্রাণী দি এটা বেটার বলতে পারবেন, যদি সে তার নিজের রক্ত নিয়ে খেলাও করে, যদি তাকে মুহূর্তের জন্য সেটা প্লেজারও দেয়, সেটা কেড়ে নেওয়ার অধিকার আমাদের আছে কিনা? আমি জাস্ট একটা কথা বলছি, যখন প্রথম বাচ্চাদের টয়লেটিং শেখানো হয়, তো প্রথমে আমরা বলি ছেলে হোক কি মেয়ে হোক, প্রথমে কমোডে বসিয়ে দেবেন। তো পেরেন্টসের ভীষণ চিন্তা, কিন্তু তাহলে কি করে জানবো ও হিসি করেছে কি পটি করেছে? আচ্ছা, হোয়াট ডাজ ইট ম্যাটার ও বাথরুমে কি করছে? সো আমার মেয়ে বাথরুমে গিয়ে কি করছেন তারপরে ও বেরিয়ে এলো পরিষ্কার হয়ে, ইজ নান অফ মাই বিজনেস, অ্যাজ লং অ্যাজ শি ইজ নট হার্টিং হারসেলফ। না, যদি দেখি there is something else happening, যে একটু বেশি সময় নিচ্ছে বা মেবি আরো বেশি ঘাঁটছে বা স্যানিটারি ন্যাপকিনসগুলো এদিক ওদিক ছড়িয়ে রাখছে, তাহলে ওকে সেই জায়গাটা শেখাতে হবে, সে তার উপায় আছে। বাট একটা পার্সন, irrespective of whether that person has a disability or not, সে যদি তার মেনস্ট্রুয়াল ব্লাড নিয়ে কিছু করছে যেটা ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট, বা স্টুল নিয়ে করছে বা ইউরিন নিয়ে করছে, then there's something going on যেটা ওর জীবনে ভালো না, then that person is unhappy. সেটা আমাকে দেখতে হবে, and not think of it as a bad behavior and let's get into ABA and stop it. Because something is not working out in that person's life. যে ওদেরও জীবনে হয়তো আমি সেটাকে ভাবছি না যে সমস্যা, বাট ও হয়তো ওর কাছে একটা বিশাল সমস্যা, সেটা আমাকে দেখতে হবে। বাট অ্যাজ ফার অ্যাজ আই এম কনসার্ন, একটা মানুষ সে দরজা বন্ধ করে টয়লেটে যাচ্ছে, সে কি করছে, দ্যাটস নট মাই বিজনেস। ও বেরিয়ে এলো, ফাইন, দ্যাটস ইট। অন্যান্য প্রশ্নকর্তাদের থেকে আমি 8 মিনিট বেশি নেব অ্যাজ এ পার্ট অফ দিস প্রজেক্ট। আমার মনে হয় আমার কলিগরা আমাকে বকা দেবেন না। যেটা একটা আমার ওই যখন এই ওপেন করে দেওয়া হয় ফ্লোর, তখন একটা ভারী সুবিধা আছে, কোয়েশ্চেনস অর অবজারভেশনস। সো আই ডোন্ট থিংক ইটস গোনা বি সো মাচ অফ আ কোয়েশ্চেন বাট অ্যান অবজারভেশন। ইনক্লুশনের কথা আমি একবার ইনক্লুশন শব্দটা শুনলাম এলো, এবং আমরা এখানে যেটা নিয়ে কথা বলছি, যেটার জন্য কথা বলছি, যেটার জন্য আমরা লড়াই করছি সবসময়, সেটা হচ্ছে ডেফিনেটলি ইনক্লুশন। প্রফেসর দেব যেটা বলছিলেন র্যাম্পের কথা, আমি জাস্ট, এবং তারপরে রত্নাবলীদের রিয়াকশনটাও আমি শুনলাম, I would just take one step further in the scenario of inclusion and simply just ask this question. আমাদের বেশি দূর যাবার দরকার নেই, এই হলটুকুর কথাই আমি যদি আজকে ধরে নেব এবং আমি আমার নিজের কথাটুকু ধরে নেব, বারবার ডিসেবিলিটি যখন কথা আসে আমরা কেন শুধু রিজার্ভেশন এবং র্যাম্পের মধ্যে আটকে যাই? আমাদের ইন্ডিয়াতে তো এটা একটা ব্যাপার যে রিজার্ভেশন 3% থেকে 4% হলো না 5% হলো, আরপিডি পুরো আরপিডির মধ্যে ওই একটা জায়গা, মানে আমরা সবাই খুব কনসার্ন হয়ে গেলাম whether we are disabled or not। কিন্তু আমার যেটা প্রশ্ন, এই যে হলে আপনারা জানেন, আপনি এই হলে একটা র্যাম্প আছে, র্যাম্পটা কোথায় জানেন? জঙ্গলের মধ্যে, এই দিকে পিছনে জঙ্গলের মধ্যে র্যাম্পটা আছে। এবং এই যে হলটা আজকে যে দেখানো হলো সিনেমা, এখানে আমরা সবাই জানি, সবাই মোটামুটি ডিসেবিলিটি নিয়ে আমাদের এক্সপোজার আছে, ফার্স্ট টাইম এখানে এসে এক্সপোজড হচ্ছে এরকম হয়তো খুব কম মানুষ আছেন এই হলে, থাকতে পারেন কেউ, কিন্তু আমরা সবাই ডিসেবিলিটি নিয়ে কাজ করছি, ডিসেবিলিটি নিয়ে বেঁচে আছি, আমাদের সন্তান হয়তো ডিসেবলড, আমরা ডিসেবল স্কুলে যাতায়াত করছি, আমরা বডি নিয়ে খুব সেন্সিটাইজড। কিন্তু এই যে ছবিটি দেখানো হলো, I could not access the visuals of the film. There were no audio description, সেটা শুধু আমি টেকনিক্যালি অডিও ডেসক্রিপশন নিয়ে সেটার কথা বলছি না। ইনক্লুশন অ্যাকোমোডেশন সবসময় যে অন দ্য লেভেল অফ পলিসি হতে হবে তা নয়, আমি মনে করি মানবিকতার লেভেলে এসে ইনক্লুশন সম্ভব। ইন্টিগ্রেশনের থেকে ইনক্লুশন ওইখানেই পার্থক্য, যে একজন হিউম্যান অডিও ডেসক্রাইবার এসে would sit beside me and just explain, give me the summary of the films. এই যে ইনক্লুশন, এই ইন্টিগ্রেশন থেকে এই যে এগিয়ে যাওয়া, আমার মনে হয় যে বারবার আমরা বলছি মেডিকেল মডেল না সোশ্যাল মডেল, মেডিকেল এই যে অর দিস অর দ্যাট, রিজেক্টিং দিস গোয়িং টু দ্যাট, এইটা আমার মনে হয় আমাদের ইন্ডিয়ায় আমার সেক্সুয়াল এক্সপ্রেশন এবং আ পারসন উইথ লো ভিশন তার সেক্সুয়াল এক্সপ্রেশন এন্ড আ পারসন উইথ অটিজম তার সেক্সুয়াল এক্সপ্রেশন কিন্তু সিগনিফিকেন্টলি ডিফারেন্ট হবে, এবং সেটা রিসেপশনও ডিফারেন্ট হওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়। ধন্যবাদ। না, কোয়েশ্চনটা আমার এইটাই, আমি তো বললাম অবজারভেশন, না কোয়েশ্চনটা আমার এটাই
আপনাদের সবার কাছেই প্রশ্নটা আমার একটাই থাকবে যে আমরা যখন ইনক্লুশনের কথা বলবো, আমরা যখন সেক্সুয়ালিটির বিষয়তেও আমরা যখন ইনক্লুশন, আমরা তবে জানি এখন ডেটিং অ্যাপস আছে এটসেট্রা, তো হাউ উড ইউ সি inclusion in the broadest sense of the term when as disability rights activists or persons with disabilities or parents of disabled persons, how would you see inclusion getting played out in the society in which we are still stuck up with certain very preconceived notions, very rudimentary notions of integration? Ishan, thank you. I think you've made some very, very poignant point. In fact, I was also thinking about the auditory part of the film. But besides that, you know, Ishan, I also feel that inclusion is a value. And you have to practice it in your day-to-day life to be able to go beyond integration and to be inclusive. কারণ আমাদের হিস্টোরিক্যালি ছোটবেলা থেকেই আমরা দেখে আসছি যে কিভাবে আমাদের কাজের লোককে কলাই করা বাসনে খেতে দেওয়া হতো, রাইট? কিভাবে আমরা ম্যাথর শব্দটা ব্যবহার করতাম। কাজে আনলেস এন্ড আনটিল উই রিয়েলি থিঙ্ক অফ ইনক্লুশন অ্যাজ আ ভ্যালু, we will still be constructing ram switches in the jungle. So I think we need to sort of practice, believe in inclusion as a value, as a culture. That's what I wanted to share with you, and I completely agree with the points that you made. ডক্টর দেব, আপনি যখন সেক্সুয়ালিটির কথা বললেন এবং রত্নাদি সেক্সুয়ালিটির ফুল গ্যামেট সেটা ডেসক্রাইব করলেন, আমার তখন বারবার মনে হচ্ছিল যে পজিটিভ সেক্সুয়ালিটিতেই আমাদের কথা বলতে এত অসুবিধে, এত স্টিগমা। সেখানে যদি আমরা সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ অ্যাড্রেস করতে চাই, সেক্ষেত্রে আমরা নিজেদের অ্যাজ প্যারেন্ট অফ অ্যাডোলেসেন্ট বয়েজ অ্যান্ড গার্লস, educators in institutions or special educators, whether we are really concerned about that, আমরা কিভাবে সেটা অ্যাড্রেস করতে পারি। এবং আমি জানতে চাই ইন্দ্রাণীদির কাছেও যে স্পেশাল এডুকেটার্সদের কারিকুলামে সেক্স এডুকেশন নিশ্চয়ই ইনক্লুডেড আছে, তার মধ্যে সেক্সুয়াল অ্যাবিউজকে অ্যাড্রেস করা হয়েছে কি মানে হয়তো ওয়ান প্যারাগ্রাফ। I think it's 2 sentences. এটাই আমার প্রশ্ন। যারা এক্সপার্ট আছেন, যে এই ইন্দ্রাণীদির সাথে কথা হচ্ছিল যে যখন আমরা পজিটিভ সেক্সুয়ালিটি নিয়ে কথা বলি সেখানে আমাদের এত ব্যথা যন্ত্রণা, তারপর যখন সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ নিয়ে কথা বলি সে ডাইকোটম মানে ডাইমেনশনটাই সম্পূর্ণ আলাদা, প্লেজার এটসেট্রা এবং স্পেশাল নিড, চিলড্রেন উইথ স্পেশাল নিড। স্পেশাল এডুকেটার্সদের না মানে ওদের খুব একটা অ্যাকচুয়ালি খুব লিমিটেড ট্রেনিং দেওয়া হয়, অ্যান্ড যারা কোর্সগুলো ডিজাইন করছে দে অলসো হ্যাভ এ ভেরি কাইন্ড অফ কি বলবো একটা খুব twisted view of what really the disability sector is like. So ওরাও একটা জায়গায় আটকে আছে। So the training is usually more or less ওই early interventionটাকে address করে। You will not find professionals or people in the disability sector যারা work skills there aren't none. Special educators দের retrain করে করানো হয়। এবার যারা adults, supporting adults in the community or in residential care, whatever, সেখানেই কিন্তু special educatorsরাই আছে, there are no other people. And one, ওদের sexuality নিয়ে কিছুই শেখানো হয় না, সত্যি কথা বলতে কিচ্ছু শেখানো হয় না, and it's only done because a particular organization says okay we're going to talk about it, so then it's talked about, but যেটা ওদের কোর্সে আছে it's really negligible, it's not really talked about. আমি একটা কুইক রেসপন্স সবার সঙ্গে শেয়ার করতে চাইছি যে আই কমপ্লিটলি অ্যাগ্রি উইথ দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট ইউ হ্যাভ পোজড, কিন্তু আমরা যদি দেখি ডিসেবিলিটি তখনই ডিসকাস, ডিসেবিলিটিদের পারসনস উইথ ডিসেবিলিটিদের সেক্সুয়ালিটি তখনই ডিসকাসড হয় যখন সেখানে আমরা অ্যাসল্ট দেখি
কিংবা যখন সেখানে অ্যাবিউজ দেখি। অ্যাফার্মেটিভ সেক্সুয়ালিটি প্লেজারের কথা কখন হয়? খবরের কাগজ খুললে আজকে মূক ও বধির মেয়েকে যৌন হেনস্থা করা হয়েছে, আজকে অমুক জায়গায় তমুক ওয়ার্ক প্লেসে এটা হয়েছে। কাজে the only time sexuality gets discussed along with people with disability is via abuse and violence, which is why I think I spoke much about the affirmative sexuality part. এবং নিশ্চয়ই এটা জানা দরকার, because I think Shoma, even when we are talking about affirmative sexuality, সেখানে we have to talk to our children about the possible threats and how you can prevent and how you can take precaution to save yourself from that kind of situation. তাই না? আপনি এক অর্থে বলছেন যে কালচার অফ কনভারসেশন উইদাউট কালচার অফ কনভারসেশন। হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণ প্লেজার ভায়োলেন্স নিয়ে আসতে পারে আবার নাও নিয়ে আসতে পারে। কাজেই যখন আমরা প্লেজারের কথা বলছি তখন তো কোথাও আমাদের এটাও বলতে হবে যে প্লেজারে পূর্বাপর কি হতে পারে, সেটা কি ভাষায় বলবো, এবং আলাদা করে সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ ভায়োলেন্স নিয়ে চর্চা নাই হতে পারে, কিন্তু অ্যাফার্মেটিভ সেক্সুয়ালিটি নিয়ে কথা বললে নেগেটিভ সেক্সুয়ালিটি নিয়ে কথা হবে না এমনটা কিন্তু নয়। কারণ আবার তাহলে আমি ঈশানের প্রসঙ্গে ফিরে যাবো, আবার সেই একটা বাইনারি আমরা তৈরি করছি। জাস্ট ইনক্লুশন বা হ্যারাসমেন্ট, বুলিং, যেটা আমার মনে হয় অল যে এফার্টটা আছে ফর ইনক্লুশন, সেখানে একটা গ্রুপকে পুরো বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, অ্যান্ড দ্যাটস দ্য নন ডিসেবলড গ্রুপ। all the efforts have to be made by the people with disability, NGOs, আমাদের গিয়ে ওয়ার্কশপ করো, অ্যাওয়ারনেস করো, বাচ্চাদের শেখাও, but we don't address in the school the non-disabled children. I mean, number of স্কুলে গেছি যেখানে the, you know, how do you support, আমি কি করে ক্লাসরুমে ওকে ও চলবে, এই this person with disability, whatever disability, but nobody addresses all the questions of the non-disabled group. How can you have inclusion if you don't include the larger society, the majority, the bigger group who don't have a disability? Unless you start a conversation with them and really face their questions, it's like আমরা ওটা অ্যাভয়েড করি, কিন্তু ওইখানেই তো শুরু হয় না বুলিং, টিজিং, হ্যারাসমেন্ট, ওইখানেই তো শুরু হয়, and we don't address it there, and so it stays. তারপরে যখন ওই যেটা আপনি বলছিল একটা কিছু বের হলো, নিউজে বের হলো, then we say আচ্ছা এটা হয়েছে, then we decide to address it, but we leave it, we don't deal with it. মানে you cannot have inclusion unless you include the non-disabled people and have a conversation with them about all this. Why is it that we need to talk about sexuality with the disabled group? We should talk about sexuality with everyone, right? And so, but if we প্রেমের গল্প বলছো, প্রেম doesn't have to be between two disabled people. It can be between a non-disabled and a disabled person. So unless I think we address the questions, যতই খারাপ হোক, যতই বাজে হোক, যতই inappropriate words use করুক when you're talking to young people or children without disability, and সেটা করা হয় না. Most schools don't address it, and unless you address it, you cannot have inclusion. ইনক্লুসিভ মানে যেন ডিসেবিলিটি স্পেসিফিক হয়ে যায়। ডিসেবল মানে ডেটিং অ্যাপ, ইনক্লুসিভ ডেটিং অ্যাপ মানে ওখানে সবাই দেখলাম আমি সবাই মানে দিস নো মানে অ্যাজ ইফ অপশনটা হচ্ছে দিস ইজ ফর ডিসেবলড পিপল, কিন্তু বলতে তো কিরকম লাগে তাই একটু বললাম ইনক্লুসিভ। So on that note, we have to actually leave the call at 6. So it's more than anything else, I think this conversation needs to continue, and we hope that it will continue long after the event itself is over. But please join me in a warm round of applause for all the panelists today. I would also like to thank the audience for, we have a full house today, and thank you all for coming in, for your support and your patience.